सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, समस्त सन्मंगलानि सन्तु, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतङ्गमय। ओम शांति शांति शांति। Hi viewers, this is Dr. T. Madhusudana, lecturer in Commerce, Government College for Men, Kadapa, Andhra Pradesh. In the series of GST, we have been learning different important topics relating to GST. Today, we try to learn what are the various taxes that have been subsumed under GST. అంటే జిఎస్టీ వచ్చిన తర్వాత జిఎస్టీలో ఏ ఏ ట్యాక్సులు విలీనమయ్యాయి అనే విషయాన్ని ఈరోజు మనం క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం. ఓకే, లెట్ us స్టార్ట్ ది సెషన్. జిఎస్టీ అమలులోకి వచ్చిన తర్వాత మనకు చాలా ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్, పరోక్ష పన్నులు అనేవి జిఎస్టీలో విలీనం కావడం జరిగింది. అందులో కొన్ని సెంట్రల్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఉన్నాయి, కొన్ని స్టేట్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఉన్నాయి. అంటే మనందరికీ తెలుసు, జిఎస్టీ అమలులోకి రాకముందు వ్యాపారస్తులు కానీ కస్టమర్లు కానీ చాలా రకాలైనటువంటి ట్యాక్సులు చెల్లించేవారు. వాటన్నిటినీ తగ్గించి వాటన్నిటినీ జిఎస్టీలో విలీనం చేసి ఒకే ట్యాక్స్ రూపంలోకి ప్రభుత్వం తీసుకొని వచ్చింది. కాబట్టి వాట్ ఆర్ దోస్ ట్యాక్సెస్ దట్ హ్యావ్ బీన్ సబ్జ్యూమ్డ్ అండర్ జిఎస్టీ అనే విషయాన్ని మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. దేర్ వర్ 23 taxes and 17 cesses subsumed in GST. Out of these, some of them are central indirect taxes and some of them were state indirect taxes. All these things have been subsumed under GST. That means these taxes and cesses levied by central and state governments have been abolished and they have merged or subsumed in the GST. So, what are those lists? So, the central indirect taxes subsumed in GST. So, central indirect taxes, GST లో విలీనమైనటువంటి సెంట్రల్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఏమిటయ్యా అంటే, నెంబర్ 1, Central Excise Duty under Central Excise Act 1944. సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ యాక్ట్ ప్రకారం విధించేటువంటి సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ. నెంబర్ 2, అడిషనల్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ. నెంబర్ 3, ఎక్సైజ్ డ్యూటీ లెవీడ్ అండర్ మెడిసినల్ అండ్ టాయిలెట్ ప్రిపరేషన్స్ యాక్ట్ 1955. Number 4, Service Tax under Finance Act 1994. Number 5, CVD Additional Customs Duty. Number 6, Special Additional Duty of Customs. Number 7, Central Surcharge. Number 8, Central Cesses. So these are the lists of various central indirect taxes that have been subsumed in the GST. Apart from these central indirect taxes, some of the state indirect taxes were also subsumed in GST.
ఆ కేంద్ర పరోక్ష పన్నులతో పాటుగా కొన్ని రాష్ట్ర పరోక్ష పన్నులు కూడా మనకు జిఎస్టిలో విలీనం కావడం జరిగింది. అవి ఏమిటయా అంటే, నెంబర్ 1 స్టేట్ వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్ ఆర్ సేల్స్ ట్యాక్స్. నెంబర్ 2 ఎంటర్టైన్మెంట్ ట్యాక్స్ other than tax levied by local bodies. Number 3 central sales tax levied by center and collected by states. Number 4 octroi duty. Number 5 entry tax. Number 6 purchase tax. Number 7 luxury tax. Number 8 lottery tax. Number 9 betting and gambling tax. Number 10 state surcharges. Number 11 state cesses. So these are the various indirect taxes levied by the central government and various state government that have been subsumed in GST. సో ఈ రకరకాలైనటువంటి ట్యాక్సులన్నింటినీ రద్దు చేసి ఒకే ట్యాక్స్ దేశవ్యాప్తంగా వ్యాపార సంస్థలు ఒకే ట్యాక్స్ విధానం కిందికి రావాలనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే ఈ ట్యాక్సులన్నింటినీ రద్దు చేసి వాటన్నిటిని జిఎస్టిలో విలీనం చేసి జిఎస్టి అనేటువంటి ఒకే ఒక ట్యాక్స్ను మన దేశంలో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. ఇది జూలై 1, 2017 తేదీ నుంచి మన దేశంలో అమలులోకి వచ్చినటువంటి విషయం మనందరికీ తెలిసిందే. అయితే ఈ విధంగా వివిధ రకాలైనటువంటి ట్యాక్సులను జిఎస్టిలో విలీనం చేయడానికి ఏ సూత్రాలను పాటించారు? వాట్ ఆర్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ సబ్జ్యూమేషన్? బికాస్ unless the government follows certain principles and certain formalities or conditions through which the central and state government interests are to be protected, it is very difficult to run the government. Therefore, there are certain principles followed by the government in subsuming the various indirect taxes in GST, in goods and services tax. So what are those principles? Number 1, taxes or levies to be subsumed should be primarily in the nature of indirect taxes, either on supply of goods or on the supply of services. This is the first rule or the first principle or first feature of the tax that is to be subsumed under GST. అంటే మనం జిఎస్టిలో విలీనం చేసేటువంటి ఏదైనా సరే ట్యాక్స్ కానీ సెస్ కానీ అది ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అయి ఉండాలి. దాన్ని వస్తువుల సప్లై మీద కానీ లేదా సేవల సప్లై మీద కానీ విధించే ట్యాక్స్ అయి ఉండాలి. అనగా వివిధ వస్తువులు వివిధ సేవల సప్లై మీద విధించే ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సులను మాత్రమే జిఎస్టిలో విలీనం చేయడానికి నిర్ణయించడం జరిగింది. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఫాలోడ్ బై ది గవర్నమెంట్. నెక్స్ట్ నెంబర్ 2 ప్రిన్సిపల్, రెండవ సూత్రం ఏమిటయా అంటే, ట్యాక్సెస్ ఆర్ లెవీస్ టు బి సబ్జ్యూమ్డ్ షుడ్ బి పార్ట్ ఆఫ్ ది ట్రాన్సాక్షన్ చైన్ which commences with import,
manufacture, production of goods or provision of services at one end and the consumption of goods and services at the other. అంటే పన్నులు విధింపులు మనం ఏవైతే జిఎస్టీలో సబ్జ్యూమ్ చేయాలనుకుంటున్నామో అవి ట్రాన్సాక్షన్ చైన్లో అంటే దిగుమతుల నుంచి కానీ లేదా ఉత్పత్తిదారుల నుంచి కానీ లేదా ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గూడ్స్ నుంచి కానీ లేదా సేవలను అందజేసే పాయింట్ నుంచి కానీ అల్టిమేట్గా కన్జ్యూమర్కు చేరేంత వరకు కూడా ఈ చైన్లో ఎక్కడైనా సరే వాటిని విధించగలిగేవిగా ఉండాలి. అంటే మనకు వస్తువులను దిగుమతి చేసుకున్నప్పుడు కానీ తయారీదారుడు వస్తువులను తయారు చేసినప్పుడు కానీ లేదా సేవలను అందజేసినప్పుడు కానీ మొదలుకొని వస్తువు అల్టిమేట్ వినియోగదారునికి చేరేంత వరకు మధ్యలో ఉన్నటువంటి దీన్ని చైన్ అంటారు. ఆ చైన్ మధ్యలో విధించేటువంటి పన్నులై ఉండాలి, పరోక్ష పన్నులై ఉండాలి. అలాంటి పన్నులనే మనకు జిఎస్టీలో సబ్జ్యూమ్ చేయడం అనేది జరిగింది. అది రెండవ ప్రిన్సిపల్. నెక్స్ట్ నెంబర్ 3, ది సబ్జ్యూమేషన్ should result in free flow of tax credit in intra and interstate levels. This is another principle, important principle followed by the government. అంటే మనకు సబ్జ్యూమేషన్ చేయడం వల్ల ట్యాక్సులను జిఎస్టీలో విలీనం చేయడం వల్ల మనకు ట్యాక్స్ క్రెడిట్ మనం ఏదైతే అనుకున్నామో జిఎస్టీ వచ్చిన తర్వాత ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ అనేది అలౌ చేస్తారు జిఎస్టీలోని. ఆ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ అనేది నిరంతరము అంటే ఎలాంటి ఆటంకము లేకుండా ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ క్లెయిమ్ చేసుకోవడానికి పొందడానికి వీలు అయినదిగా ఉండాలి. ఈ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ అనేది ఒక రాష్ట్రంలో జరిగే వ్యవహారం మీద కానీ 2 రాష్ట్రాల మీద జరిగే వ్యవహారాల మీద కానీ తప్పనిసరిగా వ్యాపార సంస్థలు తిరిగి పొందే విధంగా ఉండాలి. ఇది మూడవ ప్రిన్సిపల్. నెక్స్ట్ నెంబర్ 4, ది ట్యాక్సెస్, లెవీస్ అండ్ ఫీజెస్ దట్ ఆర్ నాట్ స్పెసిఫికల్లీ రిలేటెడ్ టు సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ షుడ్ నాట్ బి సబ్జ్యూమ్డ్ అండర్ జిఎస్టీ. సో ఏవైతే ప్రభుత్వం అంతకుముందు రకరకాలైన ట్యాక్సులు పన్నులు విధించిందో ఆ పన్నులు సరుకుల సప్లై మీద కాకుండా లేదా సేవల మీద కాకుండా ఇతర వాటి మీద విధించినటువంటివై ఉండకూడదు. అంటే సరుకులను సప్లై చేయడం మీద కానీ లేదా సేవలను అందజేసే సందర్భంలో కానీ విధించేటువంటి పన్నులనే జిఎస్టీలో విలీనం చేయాలి అనేది 4వ అంశం. నెక్స్ట్ నెంబర్ 5 ప్రిన్సిపల్, రెవెన్యూ ఫెయిర్నెస్ ఫర్ బోత్ ది యూనియన్ అండ్ ది స్టేట్స్ ఇండివిజువల్లీ వుడ్ నీడ్ టు బి అటెంప్టెడ్. అంటే మనకు ఆదాయం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు కానీ జిఎస్టీ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం వల్ల ఆదాయంలో ఎలాంటి లోటుపాట్లు అంటే ఆదాయం తగ్గడం కానీ లేదా పంపకాలలో తేడాలు కానీ రాకూడదు అనేటువంటిది 5వ ప్రిన్సిపల్. సో ఈ విధంగా ఈ 5 సూత్రాలను పాటిస్తూ ప్రభుత్వము వివిధ రకాలైనటువంటి ట్యాక్సులను మనకు జిఎస్టీలో విలీనం చేయడం జరిగింది. అందుకే మనకు జిఎస్టీలో విలీనం చేసిన తర్వాత అన్ని ట్యాక్సులు కలిపి ఒకే ట్యాక్స్ విధానంలోకి మనము వచ్చామన్నమాట. ఓకే, సో ఇది మనం ఈరోజు టాపిక్. సో విన్నందుకు కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.